Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 78 about standard 8 mathematics. In particular, this is fifth lecture of the chapter 15 area. So in all the previous 4 lectures on this chapter, we have seen areas of certain regular figures. What do you mean by regular figure? It may be square, it may be parallelogram, it may be trapezium, right? It may be rhombus. So such figures, they have regular shapes, but now we have to calculate areas of irregular figures. Means you cannot name them that it is parallelogram. No, nothing like that. It can be anything. Areas of irregular figures. Now this is very important issue. कसं आहे माहिती आहे का, वेगवेगळ्या जमिनी ज्यावेळी आपण मोजतो, जमिनीचे तुकडे असतात विकायचे, मग ते असे काय अगदी चौरसाकृती असतील, आयताकृती असतील, सर्कल असेल असं नसतं ना. कशाही त्याला फिगर्स असतात, म्हणजे कशीही त्याला त्याची रचना असते. मग अशा वेळी त्याचा एरिया आपण कसा काढायचा. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव टू लर्न इन दिस पर्टिक्युलर chapter now. For example, this adjacent figure you can see. This is a solved problem, but I will explain this only. See what is happening here, that if they have a figure like this, first there is one, means this line is drawn, then there is something like this, then there is a perpendicular, then you have and then this is joined. This is a straight line. I will draw it straight line. Sorry. Let us completely remove this figure with the tools. I can do this now. Okay. So first we have to take this particular issue. Then from that there will be line like this, then this line, then they have joined this, right? Then here it is, then it is joined here, and then from this here. This way is the figure. And what are the values given? See, we will name this. This is A, this is B, this is A, this is named as B, this is C, this vertex is D, and this vertex is E. And from A you have dropped perpendicular like this, right? From E also we have dropped perpendicular here. This is perpendicular, remember. So this is 90 degrees angle, this is 90 degrees angle, then this is also perpendicular here, and that's all. These vertices in between they have taken as this is P, this is Q, and this is R. Now the lengths are also given. This is 10, then this is 16. Okay, then I will okay, after this figure is drawn I will enlarge the things. Then PR, P to R, this distance is 15. Then what we are given, BQ, that means this length is 10, this is 10, this is 16, this is
PR is 15, this is 15, and QP is 12. See, PR is 15, this is 15, and this is 12. This data is given to you, and you have to calculate area of this figure. They have said that all the given measures are in meters, and then you have to find area. So what you do is, this particular field, this figure A, B, C, D, E, A, this has been divided into various parts. One is triangle AQB, which you definitely know it is right angled triangle, right? Then you have this particular AERQ. AERQ, when you take, these are two parallel sides, and others two are not parallel, so this is trapezium. This ERD is again right angled triangle. This is given to you as 17. ER is given to you as 17. Okay, so all these things are given to you. Then this AQ is not written here, but here it is given that AQ is 13, right? They have said BQ into AQ. BQ is what? 10, right? And AQ is 13. This is given. You should be given this now, otherwise you cannot calculate. So all these things are given to you, and you have to calculate. So what we can say? Area of irregular figure, irregular shape, irregular, we can say irregular figure is equal to area of triangle AQB. Area of the triangle AQB. Then what? Area of this AERQ, which is trapezium. Area of A चौकोन ना, तो चौकोन आहे तो. एरिया ऑफ चौकोन AE नंतर RQ. त्याच्यानंतर हा ट्रायंगल ERD. एरिया ऑफ द ट्रायंगल ERD, आणि प्लस मग हा ERD झाला. त्याच्यानंतर हा जो ट्रायंगल आहे तो RDC किंवा DRC म्हणा. एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC म्हणजे हा DRC, आणि मग हा ट्रायंगल DRC नव्हे, सॉरी, DLC. एरिया ऑफ द ट्रायंगल DLC. इथे एल आहे ना, हा बिंदू जो आहे तो एल. Why it is L here? No, this is right angle, so it is not L. Okay, so it is what? DPC, area of the triangle. DRC is this. Now see, ERD is done, then DPC, this is not RC, DPC. DPC is that triangle. This is P, so DPC. I will erase that so that you will be in a better way to know the things. This is not properly being written, so now it will be properly written. DP. Okay, so DPC is that triangle, and plus final triangle is BPC. Area of triangle BPC. So यातली थीम काय बघा, जी काही इरेग्युलर फिगर असेल त्याच्यामध्ये डायगोनल काढा, हे लंब टाका, आणि त्याच्यामधून तुम्ही नॉन फिगर्स जे आहेत, म्हणजे काटकोन त्रिकोण आहे किंवा ट्रॅपेझियम आहे किंवा पॅरॅललोग्रॅम आहे, अशा फिगर्स त्याच्यात मिळवा, आणि त्यांच्या एरियाज कशा काढायच्या आपल्याला माहिती आहे, म्हणून मग आपल्याला फायनल एरिया मिळेल. ठीक आहे. आय विल एनलार्ज दिस नाव. सो वन बाय वन वी विल कॅल्क्युलेट नाव. फर्स्ट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल AQB. आता AQB हा जो त्रिकोण दिसतोय तुम्हाला, हा काटकोन त्रिकोण आहे, कारण हा लंब टाकला आहे आपण. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB
आता काटकोन त्रिकोणाचा एरिया कसा असतो? काटकोन करणाऱ्या भुजांचा गुणाकार भागिले 2 म्हणजेच 1/2. आता काटकोन करणाऱ्या भुजा कोणत्या आहेत? ए क्यू आणि बी क्यू. मग त्या ए क्यूची लांबी 13 दिलेली आहे, बी क्यूची 10 दिलेली आहे. सो इट इज 13 × 10. मग 13 10 130 भागिले 2 म्हणजे ते 65 आलं. 65 मीटर स्क्वेअर. कारण या सर्व लांबी ज्या दिलेल्या आहेत त्या मीटर्समध्ये आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम AERQ. एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम AERQ. आता ट्रॅपेझियमच्या एरियाचा काय फॉर्म्युला आहे? सम ऑफ पॅरलल साइड्स 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाईट. सो इट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स. पॅरलल साइड्स कुठल्या आहेत? AQ आणि ER. मग त्यांची लांबी किती आहे? हे 19, हे 13 आहे आणि हे 17 आहे. म्हणजे सम ऑफ पॅरलल साइड्स झालं 13 + 17 गुणिले हाईट. आता त्याची हाईट काय? ही सर्व. मग ही हाईट किती दिली आहे? लेट अस चेक. व्हॉट इज दिस हाईट? म्हणजे क्यू पासून आर पर्यंतचं अंतर, म्हणजे क्यू पासून पी पर्यंत आणि मग पी पासून आर पर्यंत. म्हणजे क्यू पी 12 आहे आणि पी आर 15 आहे. म्हणून 12 आणि 15 27. त्यामुळे ती जी हाईट आहे ती तिथे बघा ना, इथलं हे 12 आणि हे 15. क्यू टू आर ना. आता ह्या दोन पॅरलल साईड्स आहेत, ह्यातलं अंतर म्हणजेच काय? क्यू पासून आर पर्यंतचं अंतर. पण क्यू आर हे जे आहे, लेंथ ऑफ क्यू आर, राईट, व्हॉट इज दॅट? लेंथ ऑफ क्यू पी प्लस लेंथ ऑफ पी आर. पण मग लेंथ ऑफ क्यू पी 12 आहे आणि पी आर 15 आहे. सो इट इज 12 + 15 म्हणून 27 मीटर ही त्याची हाईट झाली. म्हणजे इथे 27. मग हे किती होणार? 13 आणि 17 म्हणजे झाले 30. 30ला 2ने भागलं की 15. 15 गुणिले 27 म्हणजेच किती होणार? 27 10 270 आणि 27 5 135. 270 आणि 135 म्हणजे 370 आणि 35 म्हणजे 405 मीटर स्क्वेअर एवढा त्या ट्रॅपेझियमचा एरिया. आता तिसरं काय? एरिया ऑफ हा जो त्रिकोण आहे बघा, आपण ERD म्हटलं आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ERD. आता ERD हा काटकोन त्रिकोण आहे बघा ना, ERD. मग काटकोन करणाऱ्या भुजा काय आहेत? 17 आणि 16. बरोबर ना? लेट अस चेक. काटकोन करणाऱ्या भुजा हे 17 आणि हे 16. बरोबर आहे. सो द एरिया ऑफ दॅट इज 1/2 इंटू 17 इंटू 16. काटकोन करणाऱ्या भुजांचा गुणाकार भागिले 2 हा एरिया असतो. म्हणजे हे 82 16 होणार आणि मग 17 गुणिले 8, 17 चौक 68 2 136. सो 136 मीटर स्क्वेअर हा त्याचा एरिया आला. त्याच्यानंतर आता हा मेन ट्रायंगल बी बघा, शेवटी काय? BPC. नाही, अजून आपल्याला एरिया हा आपला आत्ता कुठला झाला? ERD झाला. आता एरिया ऑफ द ट्रायंगल DPC काढायचं आहे मला. DPC. सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल DPC. आता हा पण काटकोन त्रिकोण आहे. इथे काटकोन आहे म्हटल्यावर इथे पण आहे. मग ही एकूण लांबी किती झाली? 16 आणि 15 म्हणजे 31 झाली. सो इट इज 1/2 इंटू ही हा त्याचा बेस झाला ना, डी पासून पी पर्यंत. म्हणजे ते 15 आणि 16 बघा, चेक करा. डी पासून पी पर्यंत म्हणजे डी टू आर 16 आहे आणि आर टू पी 15 आहे. म्हणजे एकूण डी पासून पी पर्यंत 31 झालं. आणि दुसरी काटकोन करणारी भुजा कोणती? तर PC. तर त्याची लेंथ 10 दिलेली आहे तुम्हाला. त्यामुळे एकूण हे काय होईल? 1/2 इंटू 31 इंटू 10 म्हणजेच 2 पंची 10 झालं आणि 31 गुणिले 5 म्हणजे 155 मीटर स्क्वेअर. आणि शेवटी आता एरिया ऑफ द ट्रायंगल BPC. एरिया ऑफ द ट्रायंगल BPC. मग ते काय येणार? 1/2. हा पण काटकोन त्रिकोण आहे ना, इथे काटकोन आहे म्हटल्यावर तो काटकोन त्रिकोण आहे. मग त्याचा बेस किती आहे बघा. पुन्हा एकदा आपण ॲक्च्युअल फिगरकडे जाऊया. BPC. त्यातलं B आणि P म्हणजे BQ आणि QP. B पासून P पर्यंत जर मला लेंथ मोजायची आहे तर प्रथम मी BQची मोजणार आणि मग QPची मोजणार. म्हणजे 10 आणि 12 22 हा एक साईड झाली आणि हे हाईट 10 आहे त्याची. सो इट इज 22 गुणिले 10. बघा इथलं 10 आणि 12 22. 22 गुणिले 10 म्हणजे हे पुन्हा 2 पंची 10 आणि 22 पंचा 110.
110 मीटर स्क्वेअर. त्यामुळे त्याच्यातले जे 5 भाग झाले, हा एक त्रिकोण, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हा चौथा आणि हा ट्रॅपेझियम. त्यामुळे आता ह्या कसं केलं बघा, ह्याच्यामध्ये ट्रॅपेझियमचा एरिया कसा काढायचा माहिती आहे आपणाला, काटकोन त्रिकोणाचा एरिया कसा काढायचा माहिती आहे आपणाला. सो वी कन्व्हर्टेड ऑर वी ब्रोक दॅट फिगर. त्याचे आपण भाग केले. इरेग्युलर शेप होता त्याचे. कसे भाग केले की त्याच्यामध्ये आपणाला नोन फिगर्सचे फॉर्म्युले यूज करता येतील. म्हणून शेवटी काय होणार, एरिया ऑफ इरेग्युलर फिगर विल बी सम ऑफ एरियाज ऑफ दिस. सो पहिलं आहे 65 मीटर्स प्लस दुसरा आहे 405 प्लस तिसरी आहे 136, त्याच्यानंतर 155 आणि त्याच्यानंतर 110. या सर्वाचं मीटर स्क्वेअर. त्यामुळे एकूण काय होईल, 5 आणि 5 10 आणि 6 16 आणि 5 21, 21चा 1 हातचे आले 2 आणि 11 13 आणि 15 28 आणि 13 41 आणि 40 81 आणि 6 87. सो 871 मीटर स्क्वेअर एवढी त्या रेग्युलर फिगरची एरिया येईल तुम्हाला. बघा किती आहे, 871 स्क्वेअर मीटर. सो इट इज डन. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला जी काही इरेग्युलर फिगर दिसते आहे त्याचे असे भाग करायचे. आपण कसे भाग करायचे की ज्याच्यामधून मला रेग्युलर फिगर्सचे जे एरियाचे फॉर्म्युलेज आहेत ते यूज करता येते. आणि मग पर्टिक्युलर्स, आता इथे कसं झालं बघा, या पर्टिक्युलर आकृतीमध्ये की ती इरेग्युलर फिगर होती. तो काही चौकोन नाही आहे, आयत नाही आहे, सर्कल नाही आहे, ट्रॅपेझियम नाही आहे, पॅरलोग्रॅम नाही आहे, ट्रायंगल नाही आहे, रोम्बस नाही आहे. परंतु आपण त्याच्यामध्ये भाग पाडले त्याचे आणि नॉन फिगर्सकडे आपण गेलो. काटकोन त्रिकोण तयार केले, ट्रॅपेझियम तयार केला आणि ह्यांच्या एरियाज कशा काढायच्या मला माहिती आहे. मग त्यातला थीम लक्षात घ्या की यू डिवाइड द फिगर इन सच अ वे दॅट यू विल गेट नोन फिगर्स, म्हणजे ज्या आपणाला नेहमी आपण वापरतो त्या, आणि मग त्यांच्या एरियांचे फॉर्म्युले वापरा. इथे आपण एरिया ऑफ द राईट अँगल ट्रायंगल हा फॉर्म्युला वापरला, काटकोन करणाऱ्या भुजांचा गुणाकार भागिले 2, आणि ट्रॅपेझियमच्या एरियाचा फॉर्म्युला वापरला 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाईट. And then we added all these 5 areas because that particular figure was divided into 5 parts. So we calculated areas of all these 5 parts and then added. So that gave us the answer. So this is the technique in all these problems. So हा जो एरिया चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2 प्रकारे गेल्या क्लासेसमध्ये बघा, म्हणजे इन शॉर्ट तुम्हाला आता असं म्हणता येईल, इन शॉर्ट असं म्हणता येईल की नाव यू नो some figures. Say you should know, I will write down the figures that you have studied. Area of the square, then area of rectangle. We should know the formulae. I have written those formulae in the beginning of this chapter, so I'm not going to write it again. But area of the square काय असतो, बाजूचा वर्ग. रेक्टँगलचा एरिया काय असतो, रेक्टँगल म्हणजे आयत, मग लांबी गुणिले रुंदी म्हणजे रेक्टँगलचा एरिया झाला. त्याच्यानंतर मग सर्कलचा एरिया काय असतो, पाय आर स्क्वेअर. पाय इज 22/7 अप्रॉक्सिमेटली. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. देन अबाउट सर्कल यू हॅव टू ऑल्सो नो व्हॉट इज सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. सर्कम्फरन्स म्हणजे परिघ त्याचा, तर ते 2πr तो फॉर्म्युला. आणि त्याच्यानंतर मग आपण पॅरलेलोग्रॅमचा एरिया शिकलो. व्हॉट इज पॅरलेलोग्रॅम एरिया, बेस इंटू हाईट. बेस इंटू हाईट. त्याच्यानंतर आपण रोम्बसचा एरिया. रोम्बसचा एरिया काय, डायगोनलचा गुणाकार भागिले 2, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, वेअर d1 अँड d2 आर द डायगोनल्स. फायनली वी स्टडीड ट्रॅपेझियम. ट्रॅपेझियमचा एरिया. ट्रॅपेझियम या फिगरचा आधी अर्थ काय, 2 साईड्स त्यातल्या पॅरलल, उरलेल्या पॅरलल नाहीत. मग त्या 2 पॅरलल साईड्समधलं अंतर आणि त्या पॅरलल साईड्सचा सम ऑफ पॅरलल साईड्स 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साईड्स इंटू हाईट, हा त्याचा फॉर्म्युला झाला. आणि मग इरेग्युलर फिगर्सच्या बाबतीत आपण शिकलो. आता ह्यातला शेवटचा पार्ट काय आहे, तर एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया आणि सर्कम्फरन्स. सर्कम्फरन्स म्हणजे परिघ. याचे नुसते फॉर्म्युले आपण डिस्कस करू, बाकी
अगदी सोपे प्रॉब्लेम्स असतात. सर्कम्फरन्स एरिया पाय आर स्क्वेअर आणि सर्कम्फरन्स इज 2 पाय आर. 2 pi r. Pi, you can have two different values. 22/7 is one possible value and another is 3.14. आणि अगदी छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला ते अपेक्षित करतात. हे बघा की इफ रॅडियस ऑफ द सर्कल इज, बघा आपण एक्झरसाइज मधलेच घेऊया. इफ रॅडियस ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देअर एरिया. आता पहिलाच प्रॉब्लेम बघा 28 सेंटीमीटर. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्यांनी रॅडियस 28 सेंटीमीटर्स दिलेली आहे. Radius is 28 centimeters. This is problem number 1. त्यातला 1.1 असं म्हणू आपण ऑफ एक्झरसाइज 15.6. त्यांनी काय दिलं आहे बघा, रॅडियाय म्हणजे अनेक वचन रॅडियसचं. रॅडियसिस होत नाही, रॅडिआय ऑफ द सर्कल्स, म्हणजे 3 सर्कल्स आहेत ना, त्यांच्या त्रिज्या त्यांनी दिलेल्या आहेत तुम्हाला आणि तुम्हाला सांगितलं एरिया काढा. ओके, तर मग काय करणार 28 सेंटीमीटर. सो फॉर्म्युला काय एरियाचा हा पाय आर स्क्वेअर. सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाय म्हणजे 22/7 गुणिले आरचा वर्ग म्हणजे 28 इंटू 28 म्हणजे हे 7 चौक 28 होतील. म्हणजे मग तुम्हाला 22 गुणिले 4 88, 22 गुणिले 4 गुणिले 28 हे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. म्हणजे 22 चौक 88 गुणिले 28. मग 28चा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. 28 8 किती, 28 चौक किती होतात, 28 दुणे 56 दुणे 112. मग 28 8 224, त्याचे 4 हातचे आले 22 आणि मग 28 8 224 आणि 22, 224 234 244 आणि 246. सो 246 26 म्हणजे 2464. आता हे काय दिलेलं आहे सेंटीमीटर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वेअर हा त्याचा एरिया आहे. सो व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला, काहीही त्याच्यामध्ये कठीण नाही आहे. आणि दुसरा प्रॉब्लेम जो आहे त्याच्यामध्ये त्याने उलटं केलेलं आहे. एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन, त्याच्यावरून डायमीटर काढायचं आहे. तर डायमीटर आणि रॅडियस यांच्यात काय नातं असतं, तर डायमीटर इज अ डबल ऑफ रॅडियस. सो इफ यू कॅल्क्युलेट रॅडियस यू कॅन कॅल्क्युलेट डायमीटर. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल वन प्रॉब्लेम ऑफ दॅट वी विल डू. I will erase this now. आता त्याने काय दिले बघा, एरिया ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन. सो एरिया 176 दिलेली आहे. सो व्हॉट इज गिवन टू यू इज एरिया ऑफ सर्कल, ही नोटेशन आहे, सर्कल म्हणजे गोल काढून मध्ये डॉट द्यायचं, इज इक्वल टू 176 स्क्वेअर सेंटीमीटर. सो व्हॉट डज दॅट मीन, इट मीन्स लेट आर बी द रॅडियस ऑफ द सर्कल, let r be radius of the circle. Okay, so what I know ki pi r square is equal to area, that is pi r square is equal to 176 centimeter square. म्हणजेच काय 22/7 गुणिले r square is equal to 176. ओके, म्हणजेच काय झालं आर स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होईल, हा 7 आहे तो इकडे नेता येईल आपल्याला, बरोबर ना. 176 ही एरिया दिलेली आहे तुम्हाला. मग पाय आर स्क्वेअर हा एरियाचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे 22/7 गुणिले आर स्क्वेअर इज 176. म्हणजेच काय झालं आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 176 इंटू 7/22. मग 22चा पाडा जर पाठ असेल तर 22 8 176 म्हणजे आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 8 7 56. म्हणजेच आर इज इक्वल टू वर्गमुळात 56. वर्गमुळात 56 हे कसं लिहिता येतील मला, 56 वर्गमुळात 56 हे कसं लिहिता येतील, 4 14 ना, म्हणजे वर्गमुळात 4 गुणिले 14 आणि 4 गुणिले 14 मधला 4चं वर्गमूळ 2 म्हणजे 2 वर्गमुळात 14 ही त्रिज्या आली. म्हणून डायमीटर DIAMETER डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रॅडियस. म्हणून ते किती होईल, 2 गुणिले वर्गमुळात 14ला 2 ने गुणा म्हणजे 4 गुणिले वर्गमुळात 14. सो दिस इज हाऊ यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस डायमीटर. सो डायमीटर you cannot get directly. First you have to calculate radius and once you get radius double of that is diameter.
So I hope you understand whatever is discussed in this lecture. Okay, we will stop here. This chapter area is completed in all these whatever 5 lectures I have taken. I hope you enjoyed this journey of areas of various figures. Okay, so I will stop here. At the end, I will appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.